Since the decisions have been taken by the government to permit export-oriented manufacturing companies to continue their production, we in fact, the representative organization, the Joint Apparel Association Forum, decided to talk to the press and to explain our stance on this decision. Basically, we have been working with the government right throughout in order to ensure that our workforce is actually protected. We in fact went to the extent of offering the purchase of vaccines, and today we are happy to note that about 75% of our workforce has got the first dose and 53% got the second dose, and we are hopeful that within next 4 to 6 weeks we will be able to get the balance also vaccinated. Thereby our total workforce will be protected. So within that framework, we have decided to continue to support by continuing our work in order to ensure that in the process we will meet the requirements of our buyers, thereby ensuring that the business that we expected to create will continue to be with us rather than moving it to other destinations. Because we are producing a commodity which is being produced by international number of countries, and they are competing with us, and we want to ensure that we sustain that business in this country. A lot of countries are having preferential treatment from other countries, but we don't have. We have only one, that is the EU GSP. So given that situation, our desire to continue to meet the obligation of the buyer is being undertaken by us with a lot of difficulties from the supply side and from the services. All those problems are being managed by us with difficulty and at a cost. But more importantly, the workforce being our best asset that we are protecting, we are ensuring that the total health guidelines given by the government are being adhered to the letter. If I explain a bit, we have two situations where a person is identified as affected or before. So in the process, the normal, the procedures that are adopted, we ensure that all required protocols from the point of transporting people right down to the entry into the factory and within the factory are being looked into, such as checking the temperature and ensuring hand washing and sanitization, and also ensure the social distancing are there. And we have separated their toilet facilities, the canteen facilities, and also ensuring that they are, if they are affected, identified as affected person, then we will work with the PHI in the area and put them either into the care centers or to the hospital, depending on the asymmetric, the nature of the person. If the person is not showing any symptoms, then he will go to the care center, otherwise he will go to the hospital, as directed by the health authorities. So within that framework, I think we do believe that we will be able to continue work. And if there is any party who is saying, please do not continue and close this up, we have to say that it will be impossible for us to continue to work on that basis, because the country will suffer at the end of the day. And the country, not only the country, the people, roughly about 1 million people who are working with us, will be having a serious difficulty, because it is not only losing the production for these 10 days, but it has a larger and major effect on sustaining that business within this country. And therefore, we appeal, and we humbly appeal, please don't disrupt. We want to continue. අද මේ ඇවිල්ලින් අපි ඔක්කොම නියෝජනය කරන්නේ ඒකාබද්ධ ඇඟලුම් සංගම් සංසදය. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ අපනයන ඇඟලුම් නිෂ්පාදනය සහ රිදිපිලි නිෂ්පාදනය සම්බන්ධ වූ මහා සංගමය. ඒක ඇසෝසියේෂන් 4ක් තියෙනවා.
ඒ ඔක්කොගම එකතුලා හදාගත්තු මහා සංගමය. අද මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා ඉන්නවා ඒ සංගමේ සභාපති සුකුමාරන් මැතිතුමා, ඒ සංගමේ විධායක සභික හේමන්ත පෙරේරා මැතිතුමා, විධායක සභික යොහාන් ලෝනස් මැතිතුමා සහ ලංකාවේ කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ සංගමේ සභාපතිතුමත් සමාජිකතුමා. ඒ ආයතනයත් අපේ මේ ඇඟලුම් සංගම් සංසදය සම්බන්ධ ආයතනය. ශ්‍රී ලංකා ගාමන් චේම්බර් කියලා කියන්නේ. මම මේ මහා සංගමේ මහා ලේකම් MPT කුරේ. අද අපි තීරණය කළේ මේ සාකච්ඡාව තියන්න ඊයේ රජය විසින් ගත්තු තීරණයකට අපේ ප්‍රතිචාරය දැක්විය යුතු නිසාමයි. මොකද සෑහෙන සාකච්ඡාවට භාජන වෙච්ච කරුණක් තමයි කෝවිඩ් වසංගතය නිසා රට වැසිය යුතුයි කියලා. රට වැසිය යුතුයි කියන තීරණය මහා පරිමාණයෙන් හැම පක්ෂයක්ම කතා කරද්දී රජය විසින් අරගෙන තියෙන තීරණයක් රට වහනවා. හැබැයි අත්‍යවශ්‍ය සේවාවන් වලට කටයුතු දිගට කරන තියෙනවා කියලා. එතෙන්දී අපනයන ශේෂ්ත්‍රයට සම්බන්ධ සියලුම සමාගම් වලට බාධාවකින් තොරව කටයුතු කරගෙන යාමට අවස්ථාව සලසා දීලා තියෙනවා. මේ තීරණයේදී අපි නිෂ්පාදකින් හැටියට අපේ ස්ථාවරය පැහැදිලි කර යුතු බව අපිට හිතුණා. මොකද මේ ගත්තු තීරණයට ප්‍රතිවිරුද්ධ අදහසුත් දැනටමත් මතුවේගෙන එන නිසා. ඒ කාර්යයේදී ඇයි අපි මේ අපනයන ක්ෂේත්‍රයේ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය දිගටම පවත්වා ගත යුත්තේ කියන එක ගැන කරුණු පැහැදිලි කරලා දීලා විශේෂයෙන් ඇඟලුම් කර්මාන්තයෙන් අපි ඇයි ඒක කරන්න කියන එක කියන තමයි අපි අද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මම කැමති මේ සාකච්ඡාව ඕගොල්ලොත් එක්ක සම්බන්ධ කරගෙන කරන්න. ඕගොල්ලෝ කැමති නම් ප්‍රශ්න අහන්න අපි උත්තර දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපි දිගටම කියාගෙන යන්නම්. වඩා සුදුසු ක්‍රමයකට ඒක කරන්න පුළුවන්. මම ඉස්සෙල්ලා පටන් ගන්නම් මොකද්ද අපේ ස්ථාවරය කියලා. ඕගොල්ලෝ දන්නවා ලංකාව ජාත්‍යන්තර වෙළඳාම ඉතාම වැඩිපුරම කරන රටක්. රටේ තියෙන ආර්ථික ක්‍රියාවලිය තුළ අපේ ක්ෂේත්‍රය ගත්තොත් ජාත්‍යන්තර වෙළඳාම කියන සංකල්පය තුළ අපි බඩු ආනයනය කරනවා, අපි බඩු අපනයනය කරනවා. මේ ආනයනය කරන සහ අපනයන කරන බඩු වල වටිනාකම ගත්තම දල වශයෙන් බිලියන 8ක ප්‍රමාණයක ජාත්‍යන්තර වෙළඳාමක් අපි ඉෂ්ට කරනවා. නිකන් හිතන්න මේ ජාත්‍යන්තර වෙළඳාමේ බිලියන 8ක් කරනකොට සමාගම් වල ඉන්න කට්ටිය ඇරුණම, ඒ කියන්නේ ඇඟලු නිෂ්පාදනය කරන කට්ටිය ඇරුණම තව ජනතා කොටස් කීයක් මේකට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා කියලා. එතකොට මේ මුළු මහත් ව්‍යාපාරය ගැන හිතුවම අපේ දායකත්වය අපි දෙනවා අපනයන ආදායම් වලින් 43% දෙන්නේ අපි. 43%. ඒක දේශීය දල නිෂ්පාදිතයෙන් 7%. මේ රටේ වැඩ කරන ජනතාවගෙන් 16%ක ජන කොටසක් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවා. ඒ එක්කම මුළු මහත් ආදායමෙන් අපනයන ආදායමෙන් 43% අපි ලබා ගන්නවා. එතකොට මේ කාර්යය තුළ තමයි අපි මේ ඇඟලුම් කර්මාන්තය රටට කරන දායකත්වය. කොහොමද මේ දායකත්වය අපිට වැදගත් වෙන්නේ?
අපි කවුරුත් දන්නවා ලංකාවේ අපනයන ආදායම මුළු ගණන බිලියන 11යි. ඒක මේ රටට ආවේ නැත්තම් මේ රටේ ජනත තියෙන සංචිත ප්‍රමාණයේ ස්වභාවයත් ගෙවිය යුතු ණය ප්‍රමාණයේ ස්වභාවයත් අපනයන සඳහා අවශ්‍ය වන විදේශ විනිමයත් කරන සලකා බැලුවම මුළු රටම අසාර්ථක වෙන්න පුළුවන් අපනයන ආදායම නැති වුණා. එතෙන්දී බෙහෙත් ගේන්න සල්ලි නැති වෙයි. පෙට්‍රල් ගේන්න සල්ලි නැති වෙයි. මේ අත්‍යවශ්‍ය බහඳ. මේ ඔක්කොටම අවශ්‍ය සල්ලි ලැබෙන්නේ මෙන්න මේ අපනයන කර්මාන්තය තුළ. ඒ නිසා මේක පවත්වාගෙන යාම ජාතික කර්තව්‍යයක්. ජාතියට කරන යුතුකමක් ඉටු කිරීමක්. අන්න ඒ සඳහායි මේ කාර්යය අපිට දිගටම පවත්වාගෙන යන්න වෙන්නේ. ඒක පැත්තක්. අනිත් පැත්තෙන් බැලුවම අපේ ඇඟලුම් කර්මාන්තය නිෂ්පාදනය කරන්නේ ජාත්‍යන්තර වශයෙන් රටවල් ගණනාවක් විසින් නිෂ්පාදනය කරනු ලබන භාණ්ඩ. ෂර්ට්ස්, කාලිසම් මේ ඔක්කොම ලෝකයේ රටවල් ගණනාවක් විසින් නිෂ්පාදනය කළා අනිත් රටවලට සපයනවා. එතකොට අපි එක රටක් විතරේ අපේ රට අපි තරංගකාරීත්වයෙන් තමයි මේ කාර්ය කරගෙන යන්න ඕන. ඒ නිසා ගැනුම් කරුවා විසින් එල්ලෙන ආකාරයට භාණ්ඩ නිසි ලබා දුන්නේ නැතිනම් අපිට ඒ ඇනෝම අද විතරක් නෙවෙයි හෙටත් නැති වෙන්න පුළුවන්. ඇයි? අපිට වඩා අඩු වියදමට භාණ්ඩ සපයන රටවල් ගණනාවක් තියෙනවා. උදාහරණයක් තමයි බංග්ලාදේශය. බංග්ලාදේශය අනිවාර්යෙන් අපිත් එක්ක තරඟ කරනවා. වියට්නාමය අපිත් එක්ක තරඟ කරනවා. කාම්බෝජිය අපිත් එක්ක තරඟ කරනවා. ඉන්දියාව අපිත් එක්ක තරඟ කරනවා. පාකිස්තානය අප්‍රිකාව කරනවා. අලුතෙන්ම අපිත් එක්ක තරඟ කරන්න පටන් අරින් තින්නේ අප්‍රිකානු රටවල්, ඉතියෝපියාව වගේ රටවල්. එතකොට මේකදී අපිට යම්කිසි විදිහකින් ගැනුම් කරුවාගේ අවශ්‍යතාවයට අනුව භාණ්ඩ නිසි පරිදි නියම මිලට අවශ්‍ය තත්ත්වයෙන් දුන්නේ නැත්නම් අපිට ඇනුම නැති වෙන විතරක් නෙවෙයි ඒ ඇනුම තවත් රටකට යන්න පුළුවන්. එතෙන්දී දිගට මේ තත්ත්වය ඇති වුණොත් අපිට සිද්ධ වෙනවා වෙනත් බැනුම් කරුවා හොයාගන්න. ඒක කරන එක සෑහෙන අපහසු තත්ත්වයක්. ඇයි අපි එහෙම කියන්නේ? ලෝකේ රටවල් ගණනාවකට ගැනුම් කරුවන් විසින් නොයෙකුත් ආකාරයේ සහන ලබා දීලා තියෙනවා. හැබැයි අපිට එහෙම සහන නැහැ. අපිට සහන තියෙන්නේ දැනට යුරෝපා සංගමයෙන් විතරයි. අනිත් රටවල් වලට උදාහරණයක් ගත්තොත් බංග්ලාදේශයට යුරෝපා සංගමයක් අමතරව රටවල් 12කින් ඒගොල්ලන්ට සහන තියෙනවා. අපිට ඒ තත්ත්වය නැහැ. ඒ නිසා අපිට අපහසු වෙනවා මේක දිගටම පවත්වාගෙන යන්න. ඒ තත්ත්වයක් මතුවෙලා අපිට මේක නවත්තන්න සිද්ධ වුණොත් අපිට හිතා ගන්න පුළුවන්ද කොයිතරම් දරුණු ආර්ථික අවපාතයකට අපි යන්න පුළුවන්. ඒ එක දෙවෙනි පැත්ත මම කතා කරනවා. තුන්වෙනි පැත්ත මම කියනවා. මේ වෙනකොට අපි සෑහෙන ප්‍රශ්න ගණනාවකට මුහුණ දීලා තියෙනවා කොවිඩ් එක නිසා. මොනවද මේ ප්‍රශ්න? ඔගොල්ලෝ කවුරුත් දන්නවා ලෝකේ විශේෂයෙන් චීනයේ මේ වෙනකොට වරයක් වහලා තියෙනවා. අනිකුත් රටවල් වලින් එන නැව් ප්‍රමාණය අපිට අඩු වෙලා තියෙනවා. ඒ නැව් වල ධාරිතාවය අඩු වෙලා තියෙනවා. මේ නිසා මොකද වෙලා තියෙන්නේ? ඊටාම අපහසු තත්ත්වයක් තියෙනවා අපිට අපේ අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය ගෙන්වා ගැනීම. මේ ගෙන්වා ගැනීමේ අමුද්‍රව්‍ය ගෙන්වා ගැනීමේ තියෙන තත්ත්වය කොච්චර බරපතල කියනවා නම් අපි අද නැවකට
කන්ටේනරයක් පටවන්න අවස්ථාවක් ගත්තොත් ඒ අවස්ථාවේදී අපි ගෙවන්න ගෙවීම් දෙකක්. ඉස්සර දුන්නේ ගෙවීම් එකයි. ඒ කියන්නේ ගුදම් ෆ්‍රේට් එක. ඒ ෆ්‍රේට් චාර්ජස් කියන එක 600කින් විතර දැන් වැඩි වෙලා. උදාහරණයක් ගත්තොත් අපි චීනයේ ඉඳලා මෙහෙට ගේන්න 40 ෆුටර් එකකට අපි ගෙවන්න තිබුණේ කන්ටේනර් එකට $875 900ක් අද ඒක 4000ක් වෙලා. ඒ කියන්නේ අපේ ගුදම් ගාස්තු වැඩි වෙලා. ඒක අතකින් නැවුනේ සැපසීම්නේ ඊළඟ ගානක් වැඩි. මේ ඔක්කොම වියදම් දරාගෙන තමයි මේ කියන්නේ. ඊට පස්සේ අපි අනිත් පැත්තට යවනකොට අපි හුඟක් වෙලාවට යවන්නේ FOB කියන ක්‍රමය යටතේ. එතනදී අපේ ගැනුම් කරුවා තමයි මේ ඒ ගාස්තු ගෙවන්නේ. එතනදී අද වියට්නාමයේ ඉඳලා ඇමරිකාවට යන නැව් ගාස්තුව $3000 සිට $26000 දක්වා නැගලා තියෙනවා. ඒතකොට මේ තත්ත්වය තුළ මෙන්න වගේ ඉතාම දරුණු ප්‍රශ්න ගණනාවක් තුළ තමයි මේ ව්‍යාපාරය කියන්නේ. ඒ නිසා අපි අපේ නිෂ්පාදන යම් කිසි විදියකින් නැවතුවා. එතෙන්දී අපිට අපේ ආර්ථිකයට සිදු වෙන හානිය ඉතාම විශාලයි. ඒ විතරක් නෙවෙයි ඉතින් මම කතා කරන අපේ ඇසෝසියේට් අපේ සේවක මණ්ඩලය ගැන. මේ සේවක මණ්ඩලය දැනට අපේ ඉන්නවා දල වශයෙන් 3,50,000ක් ඍජුව. ඊට අමතරව තවත් ඒ වගේම දෙගුණයක් වගේ මිනිස්සු. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන් බිලියන එක ජනතාව අපේ නිෂ්පාදන තුළපේනවා. අපි නිෂ්පාදනය කරේ නැත්තම් අපිට සල්ලි ගන්න කොහොමද පඩි ගන්න කොහොමද? මේ වන විටත් දැනට රටේ පවතින නීතිය යටතේ ඒක නීතිය නෙවෙයි රටේ පවතින එකගතාවය මත ඒ කියන්නේ මේ කර්ම මාත්‍යංශයත් හාම්පුතුරු සහ වෘත්තීය සමිතියත් එකතු වෙලා ගත්තු තීරණයක් යටතේ වැඩට නොවන අයටත් 50% කෝ රුපියල් 17,500ක මේ දෙකෙන් වැඩි එක ගෙවන්න ඕන. වැඩට ආවත් නැතත් ඒක ගෙවන්න ඕන. ඒ වගේ තත්ත්වයක් දිගටම පවත්වාගෙන යන්න බෑ. මේ නිෂ්පාදනය අපි නැවත අඩපණ කළ නවත්වුවා. ඒ නිසා අපි විශ්වාස කරනවා මේ සියලු කරුණු එකට ගත්තා. ඊට පස්සේ අපි විශ්වාස කරනවා රජය විසින් ඒ ගත්තු තීරණයේදී අපි සහයෝගය දිය යුතුයි. අපි දිගට මේ කාර්යය පවත්වාගෙන යන්න. ඒ නිසා මේදී අපේ සේවක මණ්ඩලයට කිසිම ප්‍රශ්නයක් ඇති නොවන ආකාරයට සේවයට සහභාගී වීම සඳහා අවසර ලබා දීලා තියෙනවා. ඕනෑම අවස්ථාවක ඕනෑම සේවකෙකුට යම් කිසි විදියකින් ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙනවා නම් ඒකෙදී අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. අපිට ඒක වෙන අමාත්‍යාංශ හෝ ආයෝජන මණ්ඩලය හෝ ඕනෑම සංගත සම්බන්ධ වෙලා ඒ පහසුකම් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ අනුව ඒගොල්ලෝ වැඩට වාර්තා කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මේ සේවකගේ ආරක්ෂාව සඳහා මොකක්ද අපි ගත්තේ? දැනට තියෙන ස්වභාවය තුළ අපේ සේවක මණ්ඩලයෙන් 75%ට 80ක් අතර ප්‍රමාණයක් පළවෙනි වැක්සින් එක අපි අරගෙන තියෙනවා. 53%ක ප්‍රමාණයක් දෙවෙනි වැක්සින් එකත් තරම් තියෙනවා. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉදිරි සති 3-4 තුලදී ඒ දෙවෙනි වැක්සින් එකත් ඉවර කරලා එතකොට අපේ මුළු මහත් සේවක මණ්ඩලම වැක්සින් දෙකම ලබාගත් ආරක්ෂාව ලබාගත් පුද්ගලයන් බවට පත් වෙනවා. මේ කාර්යය අපි විශේෂයෙන් සඳහන් කරන්න ඕන. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයත් යුද හමුදාවත් එතන අනිකුත් අමාත්‍යාංශත් එකතු වෙලා මේ කාර්යය අපිට ඉතා විශාල සහයෝගයක් දුන්නා. අපි ඒ අනුව ඒගොල්ලෝ වැක්සින් කරලා යනවා. ඊට අමතරව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ උපදේශක ක්‍රම විදි තියෙනවා අපිට අපේ සමාගමක් තුල පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන්. එතෙන්දී අපි
social distancing, ඒ කියන්නේ අවශ්‍ය දුරස්ත ප්‍රමාණය, ඊළඟට අවශ්‍ය vaccination කිරීම, ඊළඟට අවශ්‍ය පරීක්ෂණ කිරීම, PCR සහ antigen කියන පරීක්ෂණ කිරීම, ඊළඟට sanitisation ක්‍රම, ඒ සියල්ලම අපිට බාර දීලා තියෙන්නේ. ඒ අනුව තමයි අපි සමාගම් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඒකට ඒ නිසා අපි විශ්වාස කරනවා මේ ගත්තු තීරණය තුළ අපිට අපේ කාර්යය කරන්න පුළුවන්, සේවක මණ්ඩලයේ කාර්යයක් කරන්න පුළුවන්, සෞඛ්‍ය ප්‍රතිපත්තීන් තුළ අපිට නිසි පරිදි ඒගොල්ලන්ගේ ආරක්ෂාව ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ අනුව අපි විශ්වාස කරනවා මේ ගත්තු තීරණයේදී අපි අපේ සංඝ වශයෙන් අපේ ඍජු දායකත්වය දීලා මේ කාර්ය දිගටම කරගෙන යනවා. එතන තරමට කියන්නේ ඕනම ප්‍රශ්නයක්. සඳහන් කරා මේ අපනයනාගම විදිහට බිලියන 8ක් ඒක ඩොලර් බිලියන 8ක් එහෙම නැත්නම් රුපියල් බිලියන 8ක්. නෑ පුතා. මම කිව්වේ අපනයනාගම නෙමෙයි. මම කිව්වේ ජාත්‍යන්තර වෙළඳාම බිලියන 8ක්. මොකද අපි පිටරටින් ගෙන්නනවා බිලියන 3ක බඩු. අපි පිටරට යවන බිලියන 5ක බඩු. එතකොට ජාත්‍යන්තර වෙළඳාම 8යි. අපි අපනයන වෙළඳාම ඩොලර් බිලියන 5.3යි. ඒ වසරකට. හැබැයි ඒ අපි ජගත්තේ 2019. 2020 දී අපි ඒක 4.1කට බැස්සා. ඒ මොකද කොවිඩ් නිසා. 21 දී අපි ඔලු උස්සගෙන යනවා. හැබැයි තවමත් අපිට පුළුවන් වෙලා නැහැ 2019 තත්ත්වය ලබා ගන්න. අපි දැන් තමයි 10% අඩුපාඩුවක් තියෙනවා. අපි රාජ්‍යයට පොරොන්දුවක් දීලා තියෙන 5.1ක ඩොලර් බිලියන 5.1ක ආදායම කොහොම හරි 2021 දී ලබා දෙනවා කියලා. ඒ ටාගට් එකත් අපිට ඒ ඉලක්කයටත් අපි යන්න ඕන. දැනට අපිට තියෙන තව අඩුම වශයෙන් මිලියන 1 බිලියන 1.25 ඊළඟ මාස 3 4 ගන්න ඕන. ගත්තේ නැත්නම් අපිට ඒක ගන්න බෑ. අපේ ටාගට් එක ඒකයි. එතකොට තමයි රටේ දැනට තියෙන ජාතික ආර්ථිකයේ තියෙන මේ කටයුතු සම්බන්ධීකරණය කරගෙන යන්න අවශ්‍ය දායකත්වය අපිට හපයන්න පුළුවන් ඉන්නේ ඒ ආදායම දුන්නොත් විතරයි. නැත්නම් වැටෙනවා. පොදවා දැන් අපි දැක්ක ඊයේ දිනේදී මේ වෘත්තීය සමිති කිහිපයක් එකතු වෙලා කියනවා මේ ඇඟලුම් කර්මාන්තයේ ශාලා මේක වහන්න මේ රෝගේ පැතිරෙනවා. දැන් අපි දැක්ක කලිනුත් මේ දවස් 14කට රට වහන්න කියලා වෘත්තීය සමිතිය අරගලයක් කරා. මාධ්‍යමු කියලා අපි දැක්කා මේ ගිය සතියේ මුලේ වගේ ඒගොල්ලෝ කතා කරා. ඊට පස්සේ දැන් කොහොමරි ඊයේ දිනේදී රට ලොක්ඩවුන් කරා. දැන් ඊයේ දිනේදී ඕන් මාධ්‍යමක් කරගෙන මේක ලොක්ඩවුන් කරාට මදි මේ ඇඟලුම් කර්මාන්තශාලාත් වහලා දාන්න මේ සේවකයෝ ගෙන්නන්න එපා කියන. දැන් බැරි වෙලා හරි මේ කණ්ඩායමත් එක්ක එකතු වෙලා තියෙන වෘත්තීය සමිතියත් එක්ක එකතු වෙලා බැරි වෙලා හරි මේ කර්මාන්තශාලාවේ සේවකයෝ ගෙදර නතර කරොත් මොකද්ද පුතුමාලා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? වගකීමක් නැති ඒක කිසිම සේවක මණ්ඩලය වෙත කිසිදු දෙයක් දිය යුතු නැති නිකන් කතාවෙන් පමණක් ආරක්ෂය ලබා දෙන්න පුළුවන් ඕනෑම කෙනෙකුට කතා කරලා කියන්න පුළුවන් වහන්න කරන්න එපා කියන්න පුළුවන්. හැබැයි වහලා ඉන්න අයට වහලා ඉන්න කාලයේ සීමාව තුළ විතරක් නෙමෙයි මේ ව්‍යාපාරයේ වැටිලා විනාශ වෙලා ගියන් පස්සේ එය බලා ගන්න කවුද ඉන්නේ? කවුරුත් නැහැ. සමාගම වලට පුළුවන් කමක් නැහැ සීමාන්තික ලෙස ආරක්ෂා සපයන්න. කරන්න බෑනේ. ඒ කාටවත් කරන්න බෑ. අපි මොකද්ද කියන්නේ? අපි ව්‍යවසායක හැටියට අපි කරන්නේ මොකද? අපි අවදානම් ගන්න එක තමයි. අපි අවදානම් අරගෙන තමයි ව්‍යාපාර කරන්නේ. දැන් මෙතනදිත් අවදානමක් තියෙනවද නැහැ. නමුත් ඒ අවදානමට අවශ්‍ය ආරක්ෂාව සපයලා තියෙනවා. ඒ නිසා වෘත්තීය සමිති හෝ වෙනත් කට්ටිය මම එකක් කියනවා අපිට නම් තාම අපේ සමාගම වලට අපේ වෘත්තීය සමිති අපිට කවුරුත් කියලා නැහැ. අපිට කියලා නැහැ. මම ඒක කියනවා. ඒක මම හරිනේ. හරි. එහෙම සත්‍යයක් අපිට නැහැනේ. අපිට කවුරුත් කියලා නැහැ දෙන්නේ නැහැ කරන්නේ නැහැ. එහෙම අපිට කවුරුත් කියලා නැහැ. අපි කරගන්න එහෙම අවශ්‍යතාවයකුත් නැහැ කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. වෙනත් නොයෙකුත් හේතු නිසා යම් කිසි කොටසක් කරනවා නම් මට කරන්න තියෙන බගෑපත් ඉල්ලීමක් විතරයි. කරන්න එපා. රට ආරක්ෂා කරන්න බෑ. එච්චරයි. රට ආරක්ෂා කරන්න බැරි නිසා කරුණාකර ඒ වගේ ඉල්ලීමක් කරන එක නවත්තන්න.
අපි අපේ වගකීම ගන්නවා සෞඛ්‍ය උපදේශ අනුව නිසි පරිදි අපි ක්‍රියාත්මක වෙනවා. අපි පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරනවා අපෙන් වෙන අපේ දරුවන්ට යම් කිසි අපහසුතාවක් වෙනවා ඒක ඉතාමත් අවම කරන්න. හැබැයි අපිත් මේ සමාජයේ කොටසක්. ඒ නිසා අවධානමක් තියෙනවා. ඒක කාටවත් න්‍යාය කරන්න බෑ. ඒ කාටවත් තියෙනවා. අර කිසිදයක් කරන්න තියෙන මන්ත්‍රීතුමන්ලටත් හැදිලා තියෙන ඕක කොහොම හැදෙන්න බැරිද? ඒක වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අවධානමට වඩා තියෙන රටේ පවත්වා ගැනීමේ අවශ්‍යතාවය ඉතාම වැදගත්. ඉතාම ඉහළයි. එහෙම නොකළොත් ඊට පස්සේ වෙන විනාශය ගැන අපි කාටවත් උත්තර දෙන්න බැරි වෙනවා. රට අසමත් කරන්න අපි කොහොමදත් වෙන්නේ නැහැ. ඒකයි අපේ තත්ත්වය. දැන් අපි දැක්ක මේ කොරෝනා දෙවන රැල්ලක් ආරම්භ වුණේ මේ ඇඟලු කර්මාන්තශාලා මූලික කරගෙනනේ. එතකොට දැන් සාමාන්‍යයෙන් කර්මාන්තශාලාවේ සේවය කරන සේවකයෙක් හරි සේවිකාවක් හරි රෝග ලක්ෂණ පෙන්නුනොත් රෝගියෙක් වුණොත් එතනින් එහාට දැන් දෙවන රැල්ලට වැඩිය ඔබතුමාලා දැන් ඉදිරියට අරගෙන තියෙන මේ සේවකයන්ගේ ආරක්ෂණ ක්‍රමවේදය කොහොමද? ඒ සේවකයන්ට ලබා දෙන ආරක්ෂාව කොහොමද? වැඩ පිළිවෙල කොහොමද? මම ඉස්සෙල්ලම ඔයාගේ අර පටන් ගත්ත ප්‍රශ්නේ වැරද්ද නිවැරදි කරන්න ඕන. ඔයා කිව්වා මේ දෙවෙනි රැල්ල පටන් ගත්තේ ඇඟලුම් කම්මලකින් නෑ. දෙවෙනි රැල්ල හඳුනාගත්තේ අපේ සමාගම හිටපු එක්කෙනෙක් තමයි. එතෙන්දී ලොකුවට කතා කියවන්නේ ඔක අරෙන් ගෙන අපේ මිනිස්සු සහැදුනා. පස්සේ අවසානයේ මොකද උනේ? පැහැදිලිම වුණා මේක අපේ සමාගමත් තුළ ඇති වෙච්ච එකක් නෙවෙයි වෙනත් ඇතික ඇති වෙච්ච නිසා වෙනවා. ඒ නිසා මේ කාර්යයේදී නොයෙකුත් ආකාරයේ තොරතුරු යනවා. ඒ තොරතුරු හරිද වැරදිද කියලා අපි හරියට තේරුම් ගන්න ඕන. ඒ පළවෙනි ප්‍රශ්නය. මං හිතන්නේ දැනට දීලා තියෙන ආරක්ෂා පහසුකම් මොනවද? අපිට සමාගමකට දැනට දීලා තියෙන යම් කිසි සේවකයෙක් හෝ සේවිකාවක් ආසාදනය වූයේ හඳුනා ගැනීමට පෙර ඒ අය ආරක්ෂා කරගත්තු ක්‍රමවේදය අපිට තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි අපිට තියෙන්නේ අනිවාර්යෙන් එන සෑම සේවකයෙක්ම පහසුකම් සැපේ ප්‍රවාහන පහසුකම් සැපේදී අවශ්‍ය ක්‍රමවේදයට අපි ඒක කරන්න ඕන. බස්වල එනකොට ඒ කවුරුත් දන්නා බස්වල සීට් ගන්න විතර අපි ඉස්සර නම් හිටගෙන දැන් ඒව බෑ. බස් එක නගන්නෙත් උණු තියනවද බොල්ලා නැද්ද කියලා. ඒ තමයි බස් එකෙන් ආවයින් පස්සේ එතෙන්දී අපි බලනවා උණු තියනවද නැද්ද කියලා. ඒ වගේ උණ නැති අය තමයි ඊළඟට නිසි පරිදි හෑන්ඩ් සැනිටයිස් කරලා ඒ අර අපි සාමාන්‍යයෙන් කරන විදිහ කරවිද මේ මොකද්ද මේ කීල්සෙට ගියත් කරන විදිහට තියෙන ඒ වගේම අපි අතපය හොදලා ඔක්කොම කරලා තමයි ගන්න. අරගෙන දැන් අපි නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය සකස් කරලා තියෙන්නේ අර සෝෂල් ඩිස්ටන්සින් සමාජ දුරස්ත භාවය සකස් කිරීම නිසා. මේ නිසාම අපේ ධාරිතාවෙන් 30කට වැඩි ප්‍රමාණයක් අපිට අඩු වෙලා තියෙනවා දැන්. නමුත් ඒක කරන්න දැන් ඒක අවශ්‍යතාවය. ඒක කරගෙන යනවා. යනකොටත් එහෙමයි. ඒකට කෑම ගන්න වෙනම තැන. ටොයිලට් ඒ සංග්‍රාම වලට වෙනම හඳුන්වාගෙන දීලා තියෙනවා. ඊළඟ අතසේදීමේ පහසුකම් ඒ ඔක්කොම වෙනම හඳුන්වාගෙන දීලා තියෙනවා. හැම එක්කෙනාට ඉස්සර වගේ ඕන ටොයිලට් එකට අතත් කඩලා මෙයත් ඒ වගේ සියලුම දේවල් තියෙනවා. ඒ තමයි ඒ සාමාන්‍යයෙන් ආරක්ෂක ගන්නවා මේ සේවිකාව ආවයින් පස්සේ වැඩට ගන්න ඉස්සෙල්ලා. ඊට පස්සේ වැඩේ ටික කරයින් පස්සේ ඒගොල්ලෝ සාමාන්‍ය විදිහට ගෙදර යනවා. අර ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් අර විදිහටම යනවා. 1% PCR එක වීක්ලි. හැබැයි මේ ඔක්කොම අතරේ අපි අඩුම මාසයෙන් PCR ටෙස්ටිං කරන්න ඕන 100%කට. ඉස්සර අපි කරා 5%. කවුරුත් සල්ලි දුන්නේ නැහැ ඒකට. ඔක්කොම කදේ සමාගම්මගේ. PCR 5% කරන එක 500ක් ඉන්න සේවකයෝ ඉන්න තැනක අඩුම වශයෙන් අපි ගෙවන්න ඕන 25 දෙනෙක්ව ටෙස්ට් කරන්න ඕන. ඒකට ඕගොල්ලෝ නිකමට හිතන්න මේ
25 දිනක් ටෙස්ට් කරනකොට පිටරක් කරනවා ඔක්කොම කරන්න ගියාම කොහොමද වෙන්නේ කියලා. ඒ වගේ වේදමත් දරන්න වෙනවා. හැබැයි ඒක කරන්න ඕන මොකද දන්නවද? ඊට වඩා දන්නු වේදමත් දරන්න වෙනවා ළමයි ටික අපිට නැති වුණොත්. ළමයි ටිකට අසවීල්පයක් ඇති වුණාම අපිට වෙන පාඩු ඊට වඩා ඉහළයි. ඒ නිසා අපි අනිවාර්යෙන් ඒක අපේ ඉතාමත් වැදගත් වස්තු වලට සලකන නිසා අපි ඒගොල්ලන්ව ආරක්ෂා කරන්න ඒ කටයුතු කරගෙන යනවා. Johan, if you find somebody is actually affected, then how do you manage it? Then they're sent to the hospital. Right. If somebody has the symptoms, then they're taken to hospital. And then either goes to the intermediate care centers. There are about 11 care centers, so they can go to the care centers. Who will bear the cost? Companies. යම් කිසි විදියකින් අපේ කෙනෙක් ආසාදිතේ බවට පත් වුණොත් අපි ඉමීඩියට්ලි අපේ මේ මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකතුමාගේ මාර්ගයෙන් එයාව එක්කෝ වෛද්‍ය නියමයේ අනුව කෙයා සෙන්ටර් එකකට ඒ කියන්නේ හුඟක් වෙලාවට මේ ලෙඩේ ඉන්නවනේ ජාති දෙකක් රෝග ලක්ෂණ පෙන්වන්න නැති කට්ටිය රෝග ලක්ෂණ පෙන්වන කට්ටිය රෝග ලක්ෂණ පෙන්වන්න නැති කට්ටියව දානවා කෙයා සෙන්ටර් එකකට එහෙම නැත්නම් රෝහලකට දානවා ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම අපිට පාලනය කර නොහැකි දෙයක් ඒක පාලනය කරන සම්පූර්ණයෙන්ම රජයේ දෙයක් තියෙනවා නමුත් ඒ සියලුම වියදම් සමාගම වශයෙන් දානවා ඕක තමයි අපි දැන් කරගෙන යන ක්‍රමය